movement or contraction is the property of muscular system. Every muscle, it has an inherent property, contract and relax. That makes the movement of the body and body parts. So in our body, about 640 muscles are present. So movement is one of the basic features of an animal. So generally living beings, they exhibit some basic features like growth, metabolism, reproduction, and movement. Movement is specially attributed to animals. Only animals can move. Okay, so that movement is due to the contraction and relaxation of muscles. So, yeah, generally, scientifically, it is known as locomotion. Okay, example, walking and running. Here, there are different kinds of movements are seen. Okay, based on their based on their locomotory organelles. For example, amoeboid movement. Okay, so amoeboid movement is that is the property of protozoans, okay, in which the pseudopodia are the locomotory organelles. In our body also, amoeboid movement can be seen. Macrophages and neutrophils. Okay, so in both amoeboid movement and macrophages and neutrophils, in the cell, there are some fine thin filaments called microfilaments. Okay, so fine filaments are present. So they are the responsible for these amoeboid movements. Okay, so microtubules and microfilaments are the cytoskeletal parts of the cell. Okay, so they help in the movement of the uh, you know mm, primitive organisms like protozoans and also in our amoeboid cells of the body. And there are another proteins called dynein proteins. Okay, so which generate the ATP. Okay, that helps in ciliary movement and flagellar movement in higher organisms and also in lower organisms. So dynein that produces ATP that helps for the movement. And in after the nidaria, in the nidaria, very primitive muscles are seen. After the nidaria, right from the platyhelminthes, the muscle system is developed during in the evolution process of animals. So in higher organisms, the muscles, they participate in the movements of limbs, jaws, okay, body parts like tongue, etc. Okay. So in any animal, in higher organisms, particularly in vertebrates, locomotion requires coordination of muscular system, skeletal system, and neural system. First, muscle contracts. Okay, that makes a skeleton moves. Okay, so this is the due to the action of nervous system that sends signals, that sends orders to the muscle so that the muscle contracts and the skeleton structures like bones, they move so that the body of the higher organisms uh, moved and locomotion occurs. Anyway, so let's see about the muscle. So muscle is a special kind of tissue. Okay, so
Embryonically, this is important point. Muscular system is derived from mesoderm. Muscular system is derived from mesoderm. Okay, about 40 to 50% of the body weight of a man is contributed by the muscles. ఓకే, సో మన బాడీలో దాదాపు 42 నుంచి 50% బాడీ వెయిట్ మజిల్స్ వల్లనే ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ టూ ఫీచర్స్ ఆఫ్ మజిల్ దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ మజిల్ ఈస్ ఎగ్జైటబిలిటీ. Excitability includes contractibility and relaxation. So what is excitability? Excitability is రెస్పాన్స్ టు స్టిమ్యులస్. అంటే నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి స్టిమ్యులస్ లేదా ఆర్డర్ అనేది వస్తుంది. ఆ ఆర్డర్కి అనుగుణంగా మజిల్ అనేది ఎగ్జైట్ అయ్యి ఐదర్ ఇట్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ ఇట్ మే బి రిలాక్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మజిల్స్. మజిల్స్కి స్టిమ్యులస్ వల్ల అవి ఎగ్జైట్ అవుతాయి. ఓకే, తర్వాత దానివల్ల మజిల్ అనేది ఐదర్ కాంట్రాక్ట్ కావచ్చు, సంకోచించవచ్చు, లేదా సడల్ పడవచ్చు. ఓకే, ఇవి రెండు అనేటువంటివి స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మజిల్స్. వీటికి మాత్రమే ఉంటాయి, మిగతా వాటికి, మిగతా టిష్యూస్కి ఈ ప్రాపర్టీ అనేది ఉండదు. అండ్ we all know that all the tissues or organs, they are made of cells. Likewise, muscular system, which is a special kind of tissue, is made up of a special kind of cells called myocytes or sarcocytes. Okay, so muscle cells are called myocytes or sarcocytes. You can also call as muscle fiber అని కూడా పిలవచ్చు మనం, ఎందుకంటే అది పొడవుగా ఉంటుంది. ఓకే, సో మజిల్ ఫైబర్ అని కూడా పిలవచ్చు. ఎనీవే, సైంటిఫికల్లీ దే ఆర్ కాల్డ్ మయోసైట్స్ ఆర్ సార్కోసైట్స్. ఇన్ అడల్ట్స్ దే ఆర్ నాట్ డివైడెడ్, బట్ దేర్ లెంత్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. యూ రిమెంబర్, మజిల్స్ అనేటువంటివి అడల్ట్స్లో అవి కణ విభజన చెందవు, పరిమాణంలో మాత్రమే పెరుగుతాయి. నెక్స్ట్, స్టడీ ఆఫ్ మజిల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ మయాలజీ. మయాలజీ అనేది study of muscles. We all know that. Yeah, so types of muscles. How many types of muscles? See, there are three kinds of muscles. Skeletal muscles, they are also known as striated muscles or striped muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. Okay, so striated muscles, striped muscles, skeletal muscles. So here, why these are called striped muscles or striated muscles అంటే స్కెలిటల్ మజిల్స్కి వాటి పైన ఇలా చారలు అనేటువంటివి ఉంటాయి, అందుకే వీటిని స్ట్రియేటెడ్ మజిల్స్, చారల కండరాలు అని పిలుస్తాం. దీన్ని స్కెలిటల్ మజిల్ అని ఎందుకంటామంటే ఎక్సెప్ట్ టంగ్ కాకుండా మిగతా అన్ని స్కెలిటల్ మజిల్. జస్ట్ రైట్. సారీ. ఓకే, సో స్ట్రియేటెడ్ మజిల్స్ని మనం చారల కండరాలు లేదా అస్థి కండరాలు అని పిలుస్తాం, ఎందుకంటే వాటిపైన చారలు ఉంటాయి కాబట్టి. సో ఇవి స్కెలిటల్ మజిల్స్తో టెండన్స్ అనే ఒక కనెక్టివ్ టిష్యూ ద్వారా అవి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. గుర్తుంచుకోండి, కండరము ఎముకతో అనుసంధానించేటువంటి కనెక్టివ్ టిష్యూను, సందాయక కణజాలాన్ని మనము టెండన్లు అని అంటాం. అదే రెండు ఎముకలు కలిపే వాటిని లిగమెంట్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఏవైతే కండరాన్ని ఎముకతో కలిపేటువంటి కనెక్టివ్ టిష్యూను టెండన్స్ అంటారు, ఇది గుర్తుంచుకోండి.
ఈ జీకే క్వశ్చన్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో స్కెలిటల్ మజిల్స్ అన్ని కూడా వాలంటరీ మజిల్స్ అంటే ఏంటి అంటే నియంత్రిత కండరాలు. ఈ వీటి యొక్క సంకోచము సడలిక మన అధీనంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ వాలంటరీ మజిల్స్. ఓకే, నియంత్రిత కండరాలు అంటాం. ఇవి రెడ్ కలర్ లో ఉంటాయి. దానికి కారణం ఏంటి? మయోగ్లోబిన్ అనే ఆక్సిజన్ ని స్టోర్ చేసేటువంటి ఒక శ్వాసవర్ణకం రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి అవి రెడ్ కలర్ లో ఉంటాయి. సో ఎనీవే, ఈ యొక్క అస్థి కండరాలు మయోసైట్స్ లేదా మజిల్ ఫైబర్స్ అని పిలువబడే కణాలతో అవి ఏర్పడతాయి. ఓకే, సో ఈ స్ట్రిప్డ్ మజిల్స్ లేదా స్ట్రియేటెడ్ మజిల్స్ లోపల ఈ యొక్క మయోసైట్స్ అనేటువంటివి కట్టలుగా ఉంటాయి. ఓకే, ఆ, కొన్ని మయోసైట్స్ కలిసి ఒక కట్టలాగా అమర్చబడి ఉంటాయి అవి. ఓకే, ఆ కట్టను మనం ఫ్యాసిక్యులస్ లేదా ఫ్యాసికిల్ అంటాం. డయాగ్రామ్ చూస్తాను. ఇప్పుడు మీకు కనబడే ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తం కండరం, ఇది టెండాన్, ఇది బోన్, ఇది స్కెలిటల్ మజిల్. సో ఈ కట్ట ఈ కట్టను మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఫ్యాసికిల్ లేదా ఫ్యాసిక్యులస్ అని పిలుస్తాం. ఫ్యాసిక్యులస్ లో అనేకమైనటువంటి మజిల్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి. లేదా మీకు ఇప్పుడు బయటకు తీసుకురాబడిన ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక కండర కణము, మయోసైట్. అది పొడవుగా తంతువులాగా ఉంటుంది కాబట్టి చూడడానికి పొడవుగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలుస్తాము అంటే మజిల్ ఫైబర్ అని పిలుస్తాం. అది గుర్తుంచుకోవాలి. దీనిపైన ఇట్లా స్ట్రియేషన్స్ లేదా చారలు అనేటువంటివి దీనిపైన ఇట్లా ఉంటాయి. ఎనీవే, సో అది ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాసికిల్ అనేది కొన్ని కండర కణాల సమూహము, అది గుర్తుంచుకోవాలి మనం. రైట్. సో ఇక్కడ కనెక్టివ్ టిష్యూ లేయర్ సరౌండింగ్ ఏ మయోసైట్, ఒక మయోసైట్ ను ఆవరించి ఉండేటువంటి సందాయ కణజాల పొరను ఎండోమైసియం అంటాం. తర్వాత ఇందాక నేను చెప్పిన ఫ్యాసికిల్ చుట్టూ ఇంకొక పొర ఉంటుంది, అంటే ఆ కట్ట చుట్టూ, దాన్ని పెరిమైసియం లేదా ఫేసియా అంటాం. ఓకే, సో మొత్తం కండరాన్ని ఆవరించి ఉండే ఇంకొక లేయర్ని ఎపిమైసియం అంటాం. ఎండోమైసియం, పెరిమైసియం, ఎపిమైసియం, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. దెన్ సో ఇక్కడ మీకు ఏదైతే ఈ వైట్ కలర్ కనిపిస్తుందో అది పెరిమైసియం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్లో మయోసైట్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎండోమైసియం. సో ఇక్కడ మీకు వెలుపల రెడ్ కలర్లో కనిపించేది ఎపిమైసియం, అది గుర్తుంచుకోవాలి. దాదాపు సాధారణంగా 120 మిల్లీమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది, అందుకే దాన్ని మజిల్ ఫైబర్ అంటాం. మయోసైట్ అనేది 120 మిల్లీమీటర్ల లెంత్ ఉంటుంది కాబట్టి మయోసైట్ మజిల్ ఫైబర్ అని కూడా పిలుస్తాం మయోసైట్. తర్వాత దీని యొక్క వ్యాసము 100 మైక్రాన్ల డయామీటర్ ఉంటుంది. మయోసైట్ యొక్క ప్లాస్మా లెమ్మాను సార్కోలెమ్మా అంటాం. మయోసైట్ యొక్క సైటోప్లాజంను సార్కోప్లాజం అంటాం. మయోసైట్లో ఉండే అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటిక్యులంను సార్కోప్లాజ్మిక్ రెటిక్యులం అంటాం. ఇది కాల్షియం అయాన్లను నిల్వ చేస్తుంది, గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, సో మయోసైట్ అనేది సిన్సీషియస్ స్టేట్లో ఉంటుంది, అంటే అనేక కేంద్రకాలు ఉంటాయి మయోసైట్లో. ఓకే, అదేవిధంగా మయోసైట్లో ఉండే మైటోకాండ్రియాను సార్కోజోమ్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఎనీవే, ఇప్పుడు మరొక ట్విస్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక మజిల్ ఫైబర్ అనుకుంటే దానిలో యా, సో ఇది ఒక ఫాసికిల్ మీకు కనబడేది, ఇది ఒక కండరము. ఓకే, సో ఇది టెండన్, ఇది బోన్, ఇది మజిల్. ఓకే, సో మజిల్లో కొంత పార్ట్ తీసుకుంటే ఇది ఒక మజిల్. సరే, ఇది మజిల్. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ ఇవి మీకు లోపల కనబడేది ఫ్యాసికిల్స్. ఒక ఫ్యాసికిల్ని బయటకు తీసింది. సో ఇది ఒక ఫ్యాసికిల్ లేదా కండర తంతువుల కట్ట.
ఈ కండర తంతువుల కట్టలో బయటకు లాగింది ఏంటిది? ఒక మయోసైట్. మీకు ఇట్లా బయటకు కనిపించేవి ఇవన్నీ న్యూక్లియల్ అన్నమాట, కేంద్రకాలు. సో ఇప్పుడు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక కేంద్రకం ఉంది, ఇక్కడ ఒక కేంద్రకం ఉంది, ఇక్కడ ఒక కేంద్రకం ఉంది, చాలా కేంద్రకాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏంటిది? ఇది ఏంటి అంటే ఒక కండర కణము, మయోసైట్, మజిల్ ఫైబర్. మజిల్ ఫైబర్, మయోసైట్, సార్కోసైట్. ఈ సార్కోసైట్ ని మనం ఇంకా డీప్ గా పరిశీలిస్తే అందులో అనేకమైనటువంటి మయోఫైబ్రిల్స్ ఉంటాయి. ఇది మయోఫైబ్రిల్స్. ఇప్పుడు మీకు కనబడ్డది మయోఫైబ్రిల్. అంటే ఒక కండర కణం నిండా అనేక సంఖ్యలో మయోఫైబ్రిల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. కండరము, కండర తంతువుల కట్టలు, కండర తంతువుల కట్టలో అనేకమైనటువంటి కండర కణాలు, మయోసైట్స్. కండర కణాల్లో అనేకమైనటువంటి మయోఫైబ్రిల్స్, కండర సూక్ష్మ తంతువు అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో అనేకమైనటువంటి మయోఫైబ్రిల్స్ అనేటువంటివి మయోసైట్లో ఉంటాయి. అవి పొడవుగా ఉంటాయి, రాడ్ షేప్లో ఉంటాయి. రైట్. సో దెన్ మయోఫైబ్రిల్ అనేది ఉంటుంది. ఇది దేని గురించి ఇదంతా అంటే స్కెలిటల్ మజిల్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ స్మూత్ మజిల్స్. సో నునుపు కండరాలు అంటారు వీటిని. సో నునుపు కండరాలు అనేటువంటివి ఎందుకు నునుపు కండరాలు అంటాము అంటే, సో ఇప్పుడు ఈ జీర్ణాశయం చూస్తే అది మామూలుగా వైట్ కలర్లో ఉంటుంది, ఎలాంటి రేఖలు అనేవి ఉండవు కాబట్టి వాటిని అన్స్ట్రిప్డ్ మజిల్స్, అన్స్ట్రియేటెడ్ మజిల్స్ లేదా సింపుల్గా స్మూత్ మజిల్స్ అంటాం. సో వీటి యొక్క కాంట్రాక్షన్ అనేది మన అధీనంలో ఉండదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్. కాబట్టి వీటిని ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్ లేదా అనియంత్రిత కండరాలు అంటాం. సో ఇందులో కూడా ఇప్పుడు ఇదొక ఏమంటారు, స్మూత్ మజిల్. ఈ స్మూత్ మజిల్లో ఉండేటువంటి కణాలని మనం ఏమంటాము అంటే అవి స్పిండిల్ షేప్లో ఉంటాయి. ఇది కండే ఆకారంలో ఉంటాయి. వాటిని కూడా మయోసైట్స్ అని పిలుస్తాం. వాటి షేప్ మాత్రం ఇక్కడ రాడ్ లాగా ఉన్నట్లు కాకుండా స్పిండిల్ ఆకారంలో ఉంటుంది. ఓకే, కండే ఆకారంలో ఉంటుంది, ఒకటే కేంద్రకం అనేది ఉంటుంది. సో మనకి స్కెలిటల్ మజిల్స్లో ఏఐ బ్యాండ్స్ అనేటువంటి నలుపు తెలుపు పట్టీలు ఏకాంతరంగా ఉంటాయి. వాటిని ఏ అండ్ ఐ బ్యాండ్స్ అంటాం. అవి ఇందులో ఉండవు. అస్థి కండరాలు చాలా వేగంగా సంకోచిస్తాయి, వేగంగా సడలుతాయి. కానీ ఈ యొక్క నునుపు కండరాలు అనేటువంటివి నెమ్మదిగా సంకోచిస్తాయి, నెమ్మదిగా సడలడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అని అంటే అలిమెంటరీ కెనాల్, ఆహార నాళంలో ఉంటాయి, గ్రంథులలో ఉంటాయి. ఓకే, తర్వాత గ్రంథుల యొక్క నాళాల్లో ఉంటాయి. తర్వాత ప్రత్యుత్పత్తి నాళాలు గోనోడట్స్లో ఉంటాయి. యూరేటర్స్ నిన్న మనం చూసినాం, మూత్ర నాళము, బ్లడ్ వెజల్స్, రక్తనాళాలు, యూరినరీ బ్లాడర్స్. ఇవన్నిట్లో కూడా స్మూత్ మజిల్స్ ఉంటాయి. వాటి యొక్క కంట్రోల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మన కంట్రోల్లో ఉండదు, అందుకే అవి ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్. దెన్ కార్డియక్ మజిల్స్ అనేటువంటివి, వీటిని హార్ట్ మజిల్స్ అంటే ఇవి మూడో రకానికి చెందినటువంటి మజిల్స్. ఇది కార్డియక్ మజిల్. సో ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి? ఓన్లీ హార్ట్లో మాత్రమే ఉంటాయి. ఇవి నునుపు కండరాల వలె అనియంత్రిత కండరాలు. ఓకే, దే ఎగ్జిబిట్ బోత్ స్ట్రైప్డ్ muscle in terms of structure and in terms of function they behave like స్మూత్ మజిల్స్ లేదా అన్స్ట్రిప్డ్ మజిల్స్. అంటే ఏంటి? హార్ట్ మజిల్స్ యొక్క కంట్రోల్ మన చేతిలో ఉండదు కాబట్టి అవి ఇన్వాలంటరీ. స్ట్రక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే అవి రేఖిత కండరాల లాగా ఉంటాయి. ఓకే, సో రేఖిత కండరాల లాగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిలో ఏఐ బ్యాండ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మీరు దీనికి తేడా చూసినట్లయితే ఇది ఒక సింగిల్ మయోసైట్, ఇక్కడ రెండు మయోసైట్లు కలిసిపోయినాయి. సో అంటే ఏంటిది? మయోసైట్ ఈజ్ బ్రాంచ్డ్. ఓకే, శాఖాయుతంగా ఉంటుంది హృదయ కండరం అనేది. సో ఇవి కూడా వీటిలాగే సిన్సీషియల్, బహుకేంద్రక యుతాలు. వీటిలో ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇంటర్ క్యాలేటెడ్ అంతర్ కణ చక్రికలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఈ అంతర్కణ చక్రికలు లేదా ఇంటర్ క్యాలేటెడ్ డిస్క్ అనేటువంటివి అవి ఏం చేస్తాయంటే కండర సంకోచాన్ని అవి
ఎన్హాన్స్ చేస్తాయి. ఓకే. సో ఇవి ఫంక్షన్ పరంగా అవి మన కంట్రోల్‌లో ఉండవు. హృదయ కండర సంకోచం మన అధీనంలో ఉండదు కాబట్టి ఇది ఇన్వాలంటరీ. స్ట్రక్చరల్లీ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు స్కెలిటల్ మజిల్స్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ టైప్స్ ఆఫ్ మజిల్స్. సో దిస్ ఈస్ స్మూత్ మజిల్ సింగిల్ సెల్. దిస్ ఈస్ స్కెలిటల్ మజిల్ సింగిల్ సెల్. దిస్ ఈస్ కార్డియాక్ మజిల్ సింగిల్ సెల్. బట్ ఇట్లా ఇది సింగిల్ దీనిలాగా ఉండదు, బ్రాంచ్డ్‌గా ఉంటుంది. ఇదొకటి, ఇదొకటి అట్లా. సో ఆల్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ మజిల్ మనకి కండర సంకోచానికి సంబంధించి మనం స్కెలిటల్ మజిల్ యొక్క నిర్మాణం తెలుసుకుంటేనే కండర సంకోచం అర్థమవుతుంది, లేకపోతే అర్థం కాదు. సో ప్రతి ప్రతి ఈచ్ మజిల్ ఫైబర్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఎంబ్రియానిక్ మయోబ్లాస్ట్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకు స్ట్రైప్డ్ మజిల్ బహుకేంద్రకయుతమై ఎందుకు ఉంటుంది అని అంటే, పిండ దశలో ఉన్నటువంటి మయోబ్లాస్ట్ అనేటువంటివి కలిసిపోవడం వల్ల ఒకే ఒక పొడవైనటువంటి కండర కణం ఏర్పడుతుంది. అంటే పొడవైన కండర కణం ఏర్పడుతుంది. సో పిండ దశలో విడివిడిగా ఉండేటువంటి మయోబ్లాస్ట్ కణాలు అవి పూర్తిగా కలిసిపోయి మజిల్ ఫైబర్ ఏర్పడుతుంది. ఓకే. సో అందుకే ఈ మయోబ్లాస్ట్ యొక్క కేంద్రకాలన్నీ సో అవి ఒకటే మజిల్ ఫైబర్‌లో ఉంటాయి. అయితే ఆ మజిల్ ఫైబర్ నిండా మయోఫైబ్రిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కేంద్రకాలు పక్కకు నెట్టబడి ప్లాస్మా త్వచం కింద లేదా సార్కోలెమ్మా కింద ఉంటాయి. సో ఈచ్ మజిల్ కంటైన్స్ ప్రతి మజిల్‌లో అనేకమైన మజిల్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ మజిల్ ఫైబర్ ఆర్ మయోసైట్ కంటైన్స్ మెనీ మయోఫిలమెంట్స్ ఆర్ మయోఫైబ్రిల్స్ ఇన్ ద సార్కోప్లాజం. మనం ఇందాక చూసినాం డయాగ్రామ్ అనేది. ఓకే. సో ఇది కండరము. కండరంలో కండర తంతువుల కట్టలు అనేకంగా ఉంటాయి. వాటిని ఫ్యాసికిల్స్ అంటాం. ఫ్యాసికిల్ ఒక ఫ్యాసికిల్ చూస్తే దాన్ని బయటకు లాగి చూస్తే మనకి ఒక మజిల్ ఫైబర్ లేదా మయోసైట్. ఇప్పుడు మీకు కనబడేది మయోసైట్. మయోసైట్‌ని ఇంకా పెద్దగా చూస్తే అందులో అనేకమైన మయోఫైబ్రిల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే. సో ఈ మయోఫైబ్రిల్‌ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఏకాంతరంగా అమరి ఉన్నటువంటి ఇదిగో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు దీన్ని ఐ పట్టి అంటాం. ఓకే. సో ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడి దాకా ఏ పట్టి అంటాం. ఐసోట్రోపిక్, అనైసోట్రోపిక్ సారీ ఐ పట్టి కాదు. ఇది ఏ పట్టి అని పిలుస్తాం. ఓకే. ఈ నుంచి ఇక్కడ దాకా థిక్‌గా ఉండే ఏరియా. సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఐ పట్టి అంటాం. ఏ అండ్ ఐ అనే ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడి వరకు మనకు ఇది ఐ పట్టి. ఓకే. సో మళ్ళీ ఇగో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇప్పుడు ఇది ఈ ఇప్పుడు ఎట్లుంటుంది అంటే సరే సింపుల్‌గా మనకు అర్థం కావడానికి సరే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సరే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న దీన్ని మనము ఏ పట్టి అని పిలుస్తాం. ఇది ఏ పట్టి. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి ఉంటుంది. ఓకే. దీన్ని ఐ పట్టి అంటాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఐ పట్టి.
మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఐ పట్టి. అయితే మధ్యలో మనకి కనిపించకుండా ఒక సన్నని లైన్ ఉంటుంది. దీన్ని జెడ్ లేయర్ అంటాం. ఓకే. సో మనకి ఇది ఏ పట్టి, ఇది ఐ పట్టి. ఐ పట్టి మధ్యలో ఒక సన్నని లైన్ లాంటిది ఉంటుంది. దాన్ని జడ్ త్వచము అంటాం. ఇక్కడ కూడా జడ్ త్వచము. ఓకే. సో ఇది ఐ, ఇది ఏ, మళ్ళీ ఇది ఐ, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏ, మళ్ళీ ఐ, అట్లా ఏకాంతరంగా ఐ ఏ పట్టీలు అనుకుంటా. ఐ అంటే సమప్రసారక పట్టీ, ఐసోట్రోపిక్ బ్యాండ్ అంటాం. ఏ అంటే అనైసోట్రోపిక్ బ్యాండ్, అది సమానంగా ఉండదు. మధ్యలో కొంత వైట్ కలర్, పేల్ వైట్ కలర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే. సో దీన్ని అనైసోట్రోపిక్ ప్రాంతం అంటాం. ఇక్కడ దాదాపు ఎక్కువ వైట్ కలర్లో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఐసోట్రోపిక్ ప్రాంతం అంటాం. ఇంకొకటి, ఐ పట్టి యొక్క మధ్యలో ఉండే లైన్ జడ్ త్వచము అని పిలుస్తాం. ఈ జడ్ త్వచానికి దాని నెక్స్ట్ ఉన్న జడ్ త్వచానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ గ్యాప్ని, ఈ గ్యాప్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే సార్కోమియర్ అని అంటాం. కండర ఖండితము. సో ఈ సార్కోమియర్ ప్రాంతంలోనే మనకు కండర సంకోచం అనేది, సార్కోమియర్ అంటాం. ఏది, రెండు జడ్ త్వచాల మధ్య ఉన్నటువంటి ప్లేస్ని సార్కోమియర్ అంటాం. సో ఇక్కడ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్లో క్లియర్గా ఉంటుంది, నేను చూపిస్తాను. రైట్. ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా మనకి ఏ పట్టి, ఐ పట్టి, ఏ పట్టి అండ్ ఐ పట్టి ఇట్లా ఏకాంతరంగా ఇట్లా ఉంటాయి. అయితే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా క్లియర్ డయాగ్రామ్స్లో ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కొంత క్లియర్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఐ బ్యాండ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏ బ్యాండ్. ఐ ఐ పట్టి యొక్క మధ్య భాగంలో జడ్ త్వచము అనేది ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఐ పట్టి మధ్య భాగంలో జడ్ త్వచం అనేది ఉంది. సో పక్క పక్కన ఉన్న రెండు జడ్ త్వచాల మధ్య గల ప్లేస్ని మనం ఏమంటాం, సార్కోమియర్ అంటాం. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటి అంటే, ఇది జడ్ లైన్, ఇదొక జడ్ లైన్. ఐ పట్టిలోని ఇదొక జడ్ లైన్. ఓకే. ఈ జడ్కి మధ్య స్పేస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉండేటువంటి ఈ ప్లేస్ని మనం సార్కోమియర్ మనం కొద్దిగా వెడల్పు చేసి చూపించాను కానీ. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు పక్క పక్కన ఉన్న రెండు జడ్ లైన్ల మధ్య గల ప్లేస్ని సార్కోమియర్ అంటాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక జడ్ లైన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక జడ్ లైన్ అనేది ఉంది. ఓకే. సో దీన్ని కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న గ్యాప్, ఇది సార్కోమియర్. సార్ ఇది
ఒక సార్కోమియర్ అట్లా కంటిన్యూస్గా సార్కోమియర్లు అనేటువంటి ఉంటాయి. అదొకటి. కండర సంకోచము 2 జెడ్ లైన్ల మధ్యనే జరుగుతుంది. అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటి అంటే ఏ పట్టీ మధ్య భాగంలో ఒక గీత అనేది ఉంటుంది. ఆ గీతతో పాటుగా గీత అనేది ఉంటుంది. దాన్ని ఎం లైన్ అని పిలుస్తాం. ఎం లైన్. ఓకే. సో ఏ పట్టీ యొక్క మధ్య భాగంలో ఒక గీత ఉంటుంది. దాన్ని ఎం లైన్ అంటాం. అంతేకాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఒకటి హెచ్ మండలము అని ఒకటి ఉంటుంది. హెచ్ మండలము అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏ పట్టీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఏ పట్టీలో మధ్యలో కొంత పేల్ ఏరియా ఉంటుంది. పేల్ ఏరియా. దీన్ని మనము అంటే ఈ పేల్ ఏరియా ఏదైతే ఉంది ఈ లైన్ కాకుండా లైన్కి అటు ఇటు కొంత ఆ, లేత వర్ణం భాగం ఉంటుంది. దాన్ని హెచ్ జోన్ అంటాం. హెచ్ జోన్ లేదా హెన్సన్స్ మండలము లేదా హెన్సన్స్ ప్రాంతము అని అంటాం. హెచ్ జోన్. ఓకే. హెన్సన్స్ ప్రాంతము లేదా హెచ్ జోన్ అని పిలుస్తాం. రైట్. సో ఏ పట్టీ యొక్క మధ్య భాగము లేత వర్ణంలో ఉంటుంది, పేల్ కలర్లో ఉంటుంది. దాన్ని మనము హెచ్ జోన్ లేదా హెచ్ మండలం అని పిలుస్తాం. సో హెచ్ మండలం మధ్యలోనే మనకు ఎం లైన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అదొకటి. ఐ బ్యాండ్ మధ్యలో ఉండేటువంటి త్వచము అంటాం యాక్చువల్గా. అది ప్రూసెస్ పొర లేదా జెడ్ లైన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇది ఒక త్వచం మెంబ్రేన్ లాంటిది. ఓకే. ఇది కూడా అంతే. సో ఈ జెడ్ లైన్ ఈ జెడ్ లైన్ సో మధ్య ప్లేస్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే సార్కోమియర్ అని పిలుస్తాం. అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే. సో ఇది కండర సూక్ష్మతంతు యొక్క సూక్ష్మ నిర్మాణము లేదా ఆల్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మజిల్ ఫైబర్ అని పిలుస్తాం. సో కండర సూక్ష్మ తంతు యొక్క నిర్మాణంలో మనకి ఏ పట్టీ అండ్ ఐ పట్టీ అనేటువంటి 2 రకాల పట్టీలు ఉంటాయి. సో ఏ పట్టీ అంటే అసమప్రసారక పట్టీ, ఐ పట్టీ అంటే ఐసోట్రోపిక్ సమప్రసారక పట్టీ. ఓకే. ఈ సమప్రసారక పట్టీ అసమప్రసారక పట్టీ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఐ పట్టీ మధ్యలో జెడ్ త్వచం అనేది ఉంటుంది. ఏ పట్టీ మధ్యలో హెచ్ ప్రాంతం అనేది ఉంటుంది. ఓకే. దాన్ని హెన్సన్స్ డిస్క్ అని కూడా పిలుస్తాం. హెన్సన్స్ డిస్క్ మధ్యలో ఒక లైన్ ఉంటుంది. దాన్ని ఎం లైన్ అని పిలుస్తాం. ఏ ఫర్ అనైసోట్రోఫిక్, ఐ ఫర్ ఐసోట్రోఫిక్. ఓకే. ఇది పేలు వర్ణంలో లేత వర్ణ పట్టీ కంప్లీట్ పూర్తి స్థాయి లేత వర్ణంలో ఉన్నదాన్ని ఐ పట్టీ అంటాం. ఓకే. సో మధ్యలో కొంత లేతగా ఉండి మిగతాదంతా థిక్గా ఉండేటువంటి పట్టీని ఏ పట్టీ అని పిలుస్తాం. ఏ బ్యాండ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మళ్ళొకటి ఏంటంటే జెడ్‌తో చాలా మధ్య ఉన్న ప్లేస్‌ని సార్కోమియర్ అంటాం. కండర సంకోచము 2 పక్క పక్కన ఉన్న జెడ్‌తో చాలా మధ్య జరుగుతుంది. ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ మిస్ అయినాయి. ఐ విల్ యాడ్ దెమ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏ బ్యాండ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మయోసిన్ ఆర్ థిక్ ఫిలమెంట్. I
band is made of actin, troponin, and tropomyosin. ఓకే, సో ఐ బ్యాండ్ అనేది మెయిన్గా ప్రధానంగా యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్తో ఏర్పడుతుంది. ఓకే, ఏ బ్యాండ్ అనేది మయోసిన్ లేదా థిక్ ఫిలమెంట్స్, యాక్టిన్ ఏమో థిన్ ఫిలమెంట్ అంటాం. థిన్ ఫిలమెంట్ ఇందాక మనం చూసినాం, మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇది కండరం. కండరంలో ఇప్పుడు లోపల కనిపించే కండర కణాల కట్టలు. ఆ కట్టల లోపలలో ఒక కట్ట తీసినాం, ఫ్యాసికిల్. ఫ్యాసికిల్లో నుంచి ఒక కండర కణాన్ని తీసినాం. ఓకే, మజిల్ ఫైబర్. సో ఇది కండరము, మజిల్ ఫ్యాసికిల్ లేదా కండర కణాల కట్టలు. సో అందులో ఒక కట్టలో, ఇందులో నుంచి ఒక కట్ట తీసి అబ్జర్వ్ చేస్తే అందులో అనేకమైనటువంటి మజిల్ ఫైబర్స్ లేదా మయోసైట్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఒక మయోసైట్లో అనేకమైన పొడవైన మనకు సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ కనబడతాయి. వాటిని మయోఫైబ్రిల్ అంటాం. ఇప్పుడు మీకు కనబడేది మయోఫైబ్రిల్. మజిల్ ఫైబర్లో మయోఫైబ్రిల్ ఉంటుంది. మయోఫైబ్రిల్లో మనకు కొన్ని ప్లేసెస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనము మామూలు మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే ఈ ఏరియా అంతా థిక్గానే అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఈ థిక్గా ఉండడానికి కారణం ఏంటి అంటే, ఇగో మీకు ఇక్కడ కనిపించేటువంటి ఈ థిక్ ఫిలమెంట్స్, మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ వల్ల అది మనకు థిక్గా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఐ బ్యాండ్ చూస్తే మీకు ఓన్లీ లైన్స్ కనబడుతున్నాయి చూడండి, లైన్స్, బ్లూ కలర్ లైన్స్. ఓకే, అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా లైన్స్, లైన్స్. ఓకే, సో ఆ థిన్ లైన్స్నే మనం యాక్టిన్ ప్రోటీన్లు అని పిలుస్తాం. ఈ థిక్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మయోసిన్ ప్రోటీన్లు అనేటువంటి పిలుస్తాం. ఓకే, సో యా, హెచ్ మండలం వరకు అయిపోయింది. ఎం లైన్ అయింది. ఏ బ్యాండ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ మయోసిన్ ఆర్ థిక్ ఫిలమెంట్, ఐ బ్యాండ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ యాక్టిన్ ఆర్ థిన్ ఫిలమెంట్. సో అండ్ ట్రోపోనిన్, ట్రోఫోమయోసిన్ ప్రోటీన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇంకా చాలా రకాల మీరోమైసిన్ అని, ఓకే, సో చాలా రకాల ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. సో ఎనీవే, మయోసిన్ అండ్ యాక్టిన్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ప్యారలల్లీ. ఓకే, అవి కంప్లీట్ ప్యారలల్ కాకపోయినప్పటికీ కొంతవరకు ప్యారలల్గా ఒకదాని ఒకదాని పైన ఒకటి అవి అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. ఓకే, సో యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ థిన్ ఫిలమెంట్స్, మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ థిక్ ఫిలమెంట్స్. ఓకే, యా, సో మనకి యాక్టిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే అది మామూలుగా మనకి ఇందాక ఇక్కడ కనిపించే లైన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ కనిపించే లైన్స్ కావచ్చు. ఈ ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్క యాక్టిన్ ప్రోటీన్. ఓకే, సో ఇంకా మనం డీప్గా చూసినట్లయితే ఈ బ్లూ కలర్ స్ట్రక్చర్స్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్లు,
ఇక్కడ చూసినట్లయితే యాక్టిన్ ఫిలమెంట్లు దాదాపు ఈ థిక్ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలోకి వరకు రీచ్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఓకే. సో ఇవన్నీ ఏంటి? థిన్ ఫిలమెంట్స్. ఈ థిన్ ఫిలమెంట్స్ అనేటువంటివి థిక్ ఫిలమెంట్స్ పైన ఉండి కండర సంకోచం జరిగినట్టుగా థిన్ ఫిలమెంట్స్ అనేది చేస్తాయి. అంటే ఐ పట్టి అనేది ఇట్లుంటే, సో ఏ పట్టి అనేది దానికి సంబంధించిన ప్రోటీన్ అనేది ఓకే. సో ఇది యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ అనేటువంటి ఇట్లుంటాయి. ఇవి ఎక్కడ దాకా రీచ్ అవుతాయి అంటే ఈ యొక్క మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ అనేటువంటివి, ఇదొక మయోసిన్, ఇదొక మయోసిన్, ఇదొక మయోసిన్. ఓకే. సో ఇది యాక్టిన్, ఇది మయోసిన్, ఇది యాక్టిన్, ఇది మయోసిన్, ఇది యాక్టిన్, ఇది మయోసిన్. ఈ రకంగా యాక్టిన్ మయోసిన్లు అనేటువంటివి అవి ప్యారలల్గా ఉంటాయి. ఓకే. ఒకదానిపైన ఒకటి ప్యారలల్గా ఏకాంతరంగా అవి ఉంటాయి. రైట్. So myosin and actin are arranged parallel. Actin filaments are called thin filaments and myosin filaments are thick filaments. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి యాక్టిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే సో థిన్ ఫిలమెంట్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ యాక్టిన్. ఓకే. సో యాక్టిన్తో పాటు మరికొన్ని కూడా ఉంటాయి. రైట్. Each thin filament is made of two filamentous actin polymers హెలికల్లీ వౌండ్ అరౌండ్ ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే యాక్టిన్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది, యాక్టిన్ అనేది ఇలా సన్నగా ఉంటుందని ఏదైతే చెప్పానో అది యాక్చువల్గా దేంతో టూ ఫిలమెంటస్, రెండు తంతుయుత యాక్టిన్ పాలిమర్స్. సో మీకు కనబడేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఫిలమెంట్ అనుకుందాం, ఇది ఒక ఫిలమెంట్. ఇదంతా ఒక ఫిలమెంట్. ఓకే. తర్వాత ఇంకో ఇది, ఇదంతా ఒక ఫిలమెంట్. సో అబ్జర్వ్ చేస్తే అవి రెండు ఫిలమెంట్లు అనేటువంటివి ఒకదానిపైన ఒకటి ఒకదానిపైన ఒకటి ఈ రకంగా అమర్చబడి ఉన్నటువంటి ఫిలమెంటస్ పాలిమర్స్ తో యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఓకే. సో ఈ రకంగా ఫిలమెంట్ లాగా ఉన్నదాన్ని ఎఫ్ యాక్టిన్ అంటాం.
సో మీకు ఇక్కడ బంతుల్లాగా అనిపించేటి అన్ని ఏంటి అంటే వాటి యొక్క కాన్స్టిట్యూయెంట్స్. యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ అన్ని మోనోమర్స్ అన్నమాట. సో ఈ మొత్తం దాన్ని ఎఫ్ యాక్టిన్ అని పిలిస్తే అందులో ఉన్న ఒక్కొక్క బంతిని ఓకే మనం జీ యాక్టిన్ లేదా గ్లాబ్యులార్ యాక్టిన్ అంటాం. అంటే ఇదొక జీ యాక్టిన్, ఇదొక జీ యాక్టిన్, ఇదొక జీ యాక్టిన్. ఇక్కడ ఇచ్చింది చూడండి యాక్టిన్ మాలిక్యూల్స్, ఇవన్నీ యాక్టిన్ మాలిక్యూల్స్. అండ్ ఇక్కడ డాట్ ఉంది, బైండింగ్ సైట్ ఫర్ అటాచ్మెంట్ విత్ మయోసిన్ క్రాస్ బ్రిడ్జ్. సో ఇవి గుర్తుంచుకోండి, బైండింగ్ సైట్స్ అనేటువంటి గుర్తుంచుకోండి. కండర సంకోచం వచ్చినప్పుడు ఐ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో ఈ రకంగా ఒక సన్నని తంతువు అనేది రెండు పాలిమర్ తంతువులతో ఏర్పడుతుంది. ఆ రెండు కూడా ఎఫ్ యాక్టిన్లు, రెండు ఎఫ్ యాక్టిన్లు ఒకదానితో ఒకటి హెలికల్గా ఓకే, సో స్పైరల్గా సర్పిల్ ఆకారంలో ఒకదానిపైన ఒకటి పెనవేసుకుని ఉంటాయి. అయితే ప్రతి తంతువు కూడా అనేక మోనోమర్లతో ఏర్పడిన వాటిని జీ యాక్టిన్ అని పిలుస్తారు. గ్లాబ్యులర్ యాక్టిన్ బంతిలాగా ఉంటుంది కాబట్టి. ఇన్ ద థిన్ ఫిలమెంట్ ఏ లాంగర్ థ్రెడ్ లైక్ ప్రోటీన్ ఈజ్ ప్రెసెంట్. ఈ థిన్ ఫిలమెంట్ మధ్యలో ఒక పొడవైనటువంటి, మనకి ఇక్కడ క్లారిటీగా లేదు బట్ స్టిల్ ఒక పొడవైనటువంటి ఇట్లా ఇంకొక ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని ట్రోపోమయోసిన్ అంటాం. ఈ ట్రోపోమయోసిన్ తో పాటు మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఓకే, సో ఓకే, సో ఇవి అన్నమాట ఏంటి అవి, ట్రోపోనిన్. ఓకే, సో ఎనీవే ఈ బ్లూ కలర్ లేదా గ్రీన్ కలర్ వేద్దాం. ఆల్రెడీ గ్రీన్ ఉంది, థిక్ బ్లూ. ఈ బ్లూ కలర్ పొడవైన తాడు వంటి నిర్మాణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము ట్రోపోమయోసిన్ అని పిలుస్తాం. అదే దేని మీద ఉంటుంది అంటే ఈ యొక్క యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ ఓకే వెంబడి దాన్ని చుట్టుకొని దాని వెంటనే అది ఉంటుంది అక్కడక్కడ. ఓకే, సో ట్రిప్లెట్గా ఉన్నటువంటి ఇంకొక ప్రోటీన్ ఉంటుంది, దాన్ని ట్రోపోనిన్ అంటాం. సో ఇది ఒక ట్రోపోమయోసిన్. సో ఇది ట్రోపోనిన్ అనేది అంటే అక్కడక్కడ ఉండేటువంటి నిర్మాణం, అది కూడా ఒక ప్రోటీన్. ఓకే, సో ఎనీవే మనకు ట్రోపోమయోసిన్ అనేది వచ్చింది. సో ట్రోపోనిన్ అండ్ ట్రోపోమయోసిన్ ప్లస్ అనేకమైన జి యాక్టిన్లు కలిస్తే ఒక ఎఫ్ యాక్టిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. యా, another protein is distributed at a regular intervals on the tropomyosin is called troponin. ఓకే, ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ట్రోపోనిన్. ఇది ట్రోపోనిన్, ఇది ట్రోపోనిన్, ఇది ఇవన్నీ ట్రోపోనిన్. సో ఇక్కడ మీకు ఇందులో క్లియర్గా ఇచ్చింది డయాగ్రామ్. ఇక్కడ తాడులాగా ఏదైతే వెళ్తుందో ఓకే, సో వాటిని మనము ట్రోపోమయోసిన్ అంటాం. ఇక్కడ బంతుల్లాగా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ట్రోపోనిన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. యా, when calcium ions are not bind to troponin,
troponin at C. It stabilizes tropomyosin in its blocking position over the active sites of actin. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ బాల్స్ అన్ని ఏంటి యాక్టిన్. ఓకే, ట్రోఫోనిన్లో మనకు 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి టీసీ సి టీసి ట్రోఫోనిన్ సి, ట్రోఫోనిన్ ఐ, ట్రోఫోనిన్ ఆర్. ఓకే, సో ఇందులో ఈ ట్రోఫోమయోసిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్, ఇదంతా యాక్టిన్ ఫిలమెంట్. సో ఈ సన్నని తంతు ఎప్పుడు కూడా వాటి యొక్క ఈ బాల్స్కి ఉన్నటువంటి యాక్టివ్ సైట్ ఏదైతే ఉందో వాటిని ఎప్పుడు కప్పి ఉంచుతుంది. ఏది? ట్రోఫోమయోసిన్. ఈ ఎల్లో కలర్ థ్రెడ్. ఓకే, సో ఎనీవే ఈ ట్రోఫోమయోసిన్ ను గట్టిగా పట్టుకొని ఉంచేది ట్రోఫోనిన్, ముఖ్యంగా ట్రోఫోనిన్ సి, టీసీ అనేటువంటిది, లేదా ట్రోఫోనిన్ సి అనేటువంటిది ఈ యొక్క దారాన్ని లేదా ఈ యొక్క ట్రోఫోమయోసిన్ గట్టిగా బంధించి ఉంచుతుంది. ఓకే, సో కాల్షియం అయాన్స్ అనేటువంటివి ట్రోఫోనిన్కు వచ్చి బంధించేంత వరకు సో దీన్ని గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటుంది. ఓకే, కాల్షియం అయాన్ రాగానే అది ఫ్రీ అయిపోతుంది. ఈ యాక్టిన్, జీ యాక్టిన్ల యొక్క మనకి యాక్టివ్ సైట్స్ అంటే ఇవి ఈ గ్రీన్ కలర్ కనిపించేటి అన్నీ కూడా నార్మల్ టైంలో ఇక్కడ చూడండి కనిపిస్తున్నాయా, కనిపిస్తలేవు. ఏది కవర్ చేసింది? ట్రోఫోమయోసిన్. ట్రోఫోమయోసిన్ గట్టిగా పట్టించేది ఏంటిది? ట్రోఫోనిన్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు యాక్టిన్ ప్రోటీన్ నిర్మాణం చూస్తాం. మయోసిన్ ప్రోటీన్ యొక్క నిర్మాణం చూద్దాం. మయోసిన్ ప్రోటీన్ అనేది ఇట్స్ ఏ మోటార్ ప్రోటీన్. ఓకే, అది శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే ప్రోటీన్ మోటార్ ప్రోటీన్ అంటాం. దట్ కెన్ కన్వర్ట్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ. మయోసిన్ అనేది ఒక మోటార్ ప్రోటీన్. అది ఏటీపీలో ఉన్నటువంటి కెమికల్ ఎనర్జీని అది మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈచ్ మయోసిన్ ఆర్ థిక్ ఫిలమెంట్, ఇక్కడ మీకు కనబడేది ఒక థిక్ ఫిలమెంట్. ఓకే, ఈజ్ ఎ డైమరైజ్డ్ ప్రోటీన్. అది ఒక ద్విలంబికాయుత ప్రోటీన్, లేదా 2 ప్రోటీన్లు కలిస్తే ఏర్పడే ఒక సింగిల్ పెద్ద అణువు మయోసిన్. ఓకే, ఇక్కడ 2 ప్రోటీన్లు గట్టిగా దగ్గరికి ఏమంటారు ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకున్నట్టుగా ఉండి వాటి యొక్క వాలము అంటాం. ఓకే, దాని యొక్క తోక అనేటువంటిది 2 తోకలు, 2 మయోసిన్ తోకలు ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకుంటాయి. ఇది 2 రకాల మయోసిన్లు. ఓకే, సో ఈ మయోసిన్ యొక్క ఈ ప్రారంభ భాగాల్ని హెడ్స్ అని అంటాం. ఓకే, మయోసిన్ హెడ్ తల భాగం. దీనిలో ఇది ఎంటర్మినస్ రీజియన్. ఓకే, అండ్ ఇది ఏంటి అంటే సో ఏ రకంగానైతే సో ఇవి ఉన్నాయో యాక్టిన్ మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయో దాంతో ఈ యొక్క యాక్టిన్ బైండింగ్ సైట్ ఈ గ్రీన్ కలర్ది వెళ్ళి అతుక్కుంటుంది. దాన్నే క్రాస్ బ్రిడ్జ్ అంటాం. ఎనీవే రైట్, సో ఇది మయోసిన్ యొక్క నిర్మాణం. దీనిలో 2 పొడవైన ప్రోటీన్ గొలుసులు ఉంటాయి. దీనిలో ప్రతి మయోసిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్లో ఒక తల, ఒక మెడ, ఒక తోక అనే 3 భాగాలు ఉంటాయి. ఇది సి టర్మినస్, ఇది ఎన్ టర్మినస్ భాగము. ఇటు కూడా ఎన్ టర్మినస్ అనేది ఉంటుంది. మెడ ప్రాంతంలో 2 లైట్ చైన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో దీన్ని హింజ్ రీజియన్ అని కూడా పిలుస్తాం.
సో మనకు హెడ్ రీజియన్ లో ఒక మయోసిన్ ఏటీపీ ఏజ్ అనే ఒక ప్లేస్ మరియు యాక్టిన్ బైండింగ్ సైట్ ఇవి రెండు కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది మయోసిన్ స్ట్రక్చర్, రైట్? ఈచ్ myosin molecule consists of two qualified chains, okay, wrapped around each other. Two chains, okay, so twisted around each other. Many monomeric proteins called myromyosins constitute one thick filament. ఓకే, అంటే మీకు థిక్ ఫిలమెంట్ అనే పదం ఎక్కడ మనం వాడచ్చు అంటే, ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, ఇగో, ఓకే, ఇగో ఇదొక హెడ్, కింది వైపు ఒక హెడ్, ఇదొక హెడ్, కింది వైపు ఒక హెడ్, ఇవన్నీ ఏంటి? మయోసిన్ ప్రోటీన్లు. ఓకే, సో ఆ మయోసిన్ల అనేటువంటివి కలిసిపోయి ఇక్కడ 4 కలిసిపోయినాయి, ఇక్కడ 4 కలిసిపోయినాయి. అందుకే సో హెడ్స్, ప్రతి దానిలో 2 హెడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి, రైట్? సో అది ఈ యొక్క మయోసిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్. అనేకమైన మయోసిన్లు కలిసి ఒక మిరోమయోసిన్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. మిరోమయోసిన్స్ కాన్స్టిట్యూట్ వన్ థిక్ ఫిలమెంట్. మీకు ఇందాక చూపించిన ఒక థిక్ ఫిలమెంట్, దాన్ని మిరోమయోసిన్స్ అంటారు. ఈచ్ మిరోమయోసిన్ హ్యాస్ 2 ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్, a head with a short neck and a tail. ఓకే, సో ప్రతి మయోసిన్ లో ఒక హెడ్ ఉంటుంది, ఒక నెక్ ఉంటుంది, అండ్ ఒక తోక అనే 3 భాగాలు ఉంటాయి. హెడ్, నెక్, తోక. హెడ్, నెక్, తోక. తోకలు 2 పెనవేసుకొని ఉంటాయి. సో ఇది ఒక మయోసిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్. హెడ్ రీజియన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ 2 హెవీ మిరోమయోసిన్స్. తల భాగంలో 2 హెవీ మిరోమయోసిన్ అనే సెపరేట్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ద టెయిల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ లైట్ మిరోమయోసిన్. అంటే ఈ ప్రాంతం ఏమో 2 హెవీ మిరోమయోసిన్స్ అంటాం. ఇవి ఏంటి అంటే లైట్ మిరోమయోసిన్. హాఫ్ ఆఫ్ ది మయోసిన్ మాలిక్యూల్స్ హ్యావ్ దేర్ హెడ్స్ ఓరియంటెడ్ టువర్డ్స్ ది one Z membrane and the other half towards the other Z membrane. అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ మనకు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఒక థిక్ ఫిలమెంట్, ఇది ఒక థిక్ ఫిలమెంట్. దీని డైరెక్షన్ ఇక్కడున్న యాక్టిన్ తో అనుసంధానం అవుతుంది. ఇప్పుడు మీకు కనిపించే ఇదొక థిక్ ఫిలమెంట్, ఇదొక థిక్ ఫిలమెంట్, ఇదొక థిక్ ఫిలమెంట్, అట్లా అనేక థిక్ ఫిలమెంట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి థిక్ ఫిలమెంట్ అనేటువంటి కొన్ని ఇండివిజువల్ మయోసిన్స్ కలయిక వల్ల అవి చాలా థిక్గా ఉండి, ఓకే, మల్టిపుల్ ప్రోటీన్స్ యూనిట్గా అవి ఉంటాయి. ఇందులో ఒకవైపు ఉన్నటువంటి హెడ్ రీజియన్స్ అనేటువంటి దాని వైపు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క జడత్వచం వైపు చూస్తాయి. ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి దాని వైపు ఉన్నటువంటి జడత్వచం వైపు చూస్తాయి. ఓకే, సో ఇట్ మీన్స్ దట్ tails, not tails. Tails of all myosin molecules
in an A band are directed towards M line. M line వైపు అంటే ఈ తోకలేమో ఎం లైన్ వైపు అంటే మధ్యలో ఉండేటువంటి ఆ ఎం లైన్ వైపు చూస్తే ఇవేమో జెడ్ లైన్ వైపు చూస్తాయి. అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి. దెన్ ద హెడ్ అండ్ నెక్ ఆర్ షార్ట్ ఆర్మ్ ఆర్ కంబైన్లీ నోన్ యాజ్ ఏ క్రాస్ ఆర్మ్. దీని ఒక క్రాస్ ఆర్మ్ అంటాం. ఈచ్ హెడ్ హ్యాస్ టూ బైండింగ్ సైడ్స్, వన్ ఫర్ ఏటీపీ అండ్ అనదర్ ఫర్ అన్ యాక్టివ్ సైట్ ఆన్ ది యాక్టివ్ మాలిక్యూల్. ఇవి యాక్టివ్ బైండింగ్ సైట్, ఓకే, మయోసిన్, ఏటీపీస్ అనే రెండు పార్ట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. So the heads of two ends of the thick filament are oriented opposite direction to pull ఎం లైన్. ఎం లైన్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో హెడ్స్ ఉంటాయి. టేల్స్ ఏమో టువర్డ్స్ ఎం లైన్ వైపు ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది టైప్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ అండ్ మయోసిన్ స్ట్రక్చర్. ఇది మయోసిన్. మయోసిన్ లో రెండు ప్రోటీన్ గొలుసులు అనేటువంటి ఉంటాయి. ప్రతి ప్రోటీన్ గొలుసులో ఒక హెడ్, ఒక నెక్, ఒక టెయిల్ అనేది ఉంటుంది. రెండు మయోసిన్ల యొక్క వాలంలు అనేటువంటి ట్విస్ట్ అయ్యి ఒకదాంతో ఒకటి పని వేసుకుంటాయి. ఇలాంటి కొన్ని మయోసిన్లు కలిస్తే ఒక థిక్ ఫిలమెంట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. థిక్ ఫిలమెంట్ అంటే సో ఇక్కడ మీకు కనబడేటువంటి ఇగో ఇది థిక్ ఫిలమెంట్, ఇది థిక్ ఫిలమెంట్. ఓకే, సో మరి థిన్ ఫిలమెంట్ ఏది? ఇగో ఇదొక థిన్ ఫిలమెంట్, ఇదొక థిన్ ఫిలమెంట్, ఇదొక థిన్ ఫిలమెంట్, ఇదొక థిన్ ఫిలమెంట్. ఇటువైపు కూడా ఉంటుంది. థిన్ థిన్ థిన్. కొన్ని మయోసిన్లు కలిస్తే మనకు కొన్ని మయోసిన్లు కొన్ని మయోసిన్లు కలిస్తే ఒక థిక్ ఫిలమెంట్. ఇది ఒక థిక్ ఫిలమెంట్, ఇది థిన్ ఫిలమెంట్, ఇది థిన్ ఫిలమెంట్. ఓకే, సో థిక్ ఫిలమెంట్ అనేటువంటిది కొన్ని మయోసిన్ల కలయిక వల్ల ఏర్పడుతుంది. థిన్ ఫిలమెంట్ అనేది యాక్టిన్ ప్రోటీన్, అదొక పాలిమర్ ఆఫ్ యాక్టిన్ ప్రోటీన్స్. అనేకమైనటువంటి జీ యాక్టిన్లు కలిస్తే ఒక థిన్ ఫిలమెంట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దానిలో ఇంకా ట్రోఫోమయోసిన్, ట్రోఫోనిన్లు అనేటువంటివి కూడా ఉంటాయి. ఇందాక మనం చూసినాం. ఇది ఒక థిన్ ఫిలమెంట్. దానిలో ఇగో ఇది ట్రోఫోమయోసిన్, ఇగో ఇక్కడ వైట్ కలర్ లో కనిపించేది ఇది ట్రోఫోనిన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది muscle contraction introduction. Let's continue tomorrow.